Question number 3. Solve 8x power 3 by 2n minus 8x power minus 3 by 2n equal to 63. சால்வ்னு சொல்லும் பொழுது இந்த ஈக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடிய எக்ஸ் வேல்யூஸை நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். இது ஒரு டிஃப்ரெண்டான சம், ஆனால் ஈஸியாக தான் இருக்கும். சப்ஸ்டியூஷன் போட்டு செய்ய போகிறோம். ஸோ இந்த எக்ஸ் பவர் 3 by 2n இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து நம்ம இன்னொரு வேரியபிளுக்கு அசியூம் பண்ணி செய்யலாம். ஓகேங்களா, ஈஸியாக தான் ஆன்சர் வரும், பார்க்கலாம். லைக் 5 மார்க் கொஸ்டின் அந்த டைப்பில் எடுத்துக்கலாம். Exercise 3.5. Question number 3. Solve 8x power 3 by 2n minus 8x power minus 3 by 2n equal to 63. The question. Solution. First, கொடுத்திருக்கிற equation அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கலாம். The given equation is 8x power 3 by 2n minus 8x power minus 3 by 2n equal to 63. So, நம்ம எப்படி substitution கொடுக்கிறோம்னா, put the 1 by 2n, this 1 by 2n is taken as y. Equation எப்படி மாறுதுன்னு பார்த்துடலாம். The previous equationல 8ங்கிறது common factor, take outside. The x power, actually, sorry, put x power 1 by 2n is equal to x power 1 by 2n is equal to y. அப்போ x power 1 by 2n y னா இந்த full term y cube மாறிடும். So உங்களுக்கு புரியுதுக்காக one more time rough work. X power 3 by 2n, this can write x power 3 into 1 by 2n எழுதிக்கலாம். ஓகேங்களா, அப்போ x power 1 by 2n இது தனியா எடுத்துட்டோம்னா x power 1 by 2n the whole cube, the a power mn, இந்த இடம் நான் y போட்டேன்னா y cube மாறிடும். So y cube minus சேம் டேர்ம் தான், பவர் வந்து நெகட்டிவ்ல இருக்கு. இப்போ நான் 1 by கொண்டு வந்தா this 1 by y cube, this equal to 63. இப்போ 8 ரைட்ல கொண்டு போயிருங்க, y cube minus 1 by y cube is equal to 63 by 8. So LCM எடுத்துடலாம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு LCM is y cube. இந்த டேர்ம் வந்து y power 6 மாறிடும். minus 1 is equal to 63 by 8. இப்போ cross பண்ணிட்டோம்னா cross multiplication. இப்போ 8 ஆல the two terms multiply பண்ணியிருந்தா 8 y power 6 minus 8 is equal to 63 y cube. So terms எல்லாமே leftல கொண்டு வந்துருவோம். 8 y power 6 minus 63 y cube minus 8 equal to 0. So put y cube is equal to some other variable t. With y cube the whole square, by 8 t square minus 63t minus 8 equal to 0. இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம். ஃபேக்டரைஸ் பண்ணா பாருங்க ஈக்குவேஷன் 8t square minus 63t minus 8 equal to 0.
So 8 into minus 8, minus 64. So multiplication la minus 64 venum. 1 into 64. Here middle sign is minus. It is in front of 64. Here plus sign. So divided by 8. Divided by 8. So term cut ஆச்சுனா cut பண்ணிக்கோங்க 1 8 8 8s are 64. So here t, here also t. The factors பார்த்தீங்கன்னா 8t plus 1 and t minus 8 is equal to 0. Put each term equal to 0. Just wait a minute more. Minus 64. So 1 minute wait பண்ணுங்க. Eighty plus 1 and t minus 8 equal to 0. Put each term is equal to 0. T minus 8 equal to 0. We get t is equal to 8. And 8t plus 1 equal to 0. This implies 8t is equal to minus 1. T is equal to minus 1 by 8. For case 1, t is equal to 8 இருந்தா இல்ல ஃபேக்டரைசேஷன் டவுட் இருக்காமா ருபேஷ்? No, ma'am. ஃபேக்டரைசேஷன் கரெக்ட்னு தோணுதா ருபேஷ்? ஸோ ஃபேக்டரைசேஷன் புரிஞ்சுச்சா? Yes, ma'am. ஸோ டவுட் இல்லையே? இல்ல ma'am. ஓகே, it's correct. If t is equal to 8, so t is equal to 8 na, so நம்மளோட t என்ன? So t is equal to y cube. Y cube is equal to 8. Previous line la பாருங்க. So t is equal to y cube. Y cube is equal to 8. So this 8 is equal to 2 cube எழுதிக்கலாம். So powers equal, base equal. So y is equal to 2. So y is equal to 2. Now y வந்து நம்ம எப்படி எடுத்திருக்கோம்னா x power 1 by 2n this equal to 2 எடுத்திருக்கோம். ஓகேங்களா? y பிளேஸ்ல x power 1 by 2n. So நம்ம x value calculate பண்ணணும். So raising to the power 2n on both side. So raising the power 2n on both sides. X power 1 by 2n to the power 2n is equal to 2 power 2n. So என்ன ஆகும்னா இந்த 2n 2n கட் ஆயிடும். a power m n a power mn மல்டிப்ளை ஆகும்போது 2n 2n கேன்சல் ஆயிடும். x is equal to 2 power 2n. ஸோ இது எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா 2n ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கோங்க. So like this, a power mn. 2 square is 4, 4 power n. x is equal to 4 power n ஒரு ரூட்டா கிடைக்கும். ஸோ நமக்கு tக்கு 2 வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு. ஸோ t is equal to 8. இதுல இருந்து கால்குலேட் பண்ணாதான் 4 power n. And t is equal to minus 1 by 8. ஸோ இதுல இருந்து கொண்டு வரலாம். கேஸ் 2 எடுத்துக்கோங்க. If t is equal to minus 1 by 8,
So tங்கிறது y cube எடுத்திருக்கோம். Is equal to minus 1 by 8. இந்த டேர்மை வேணா y பிளேஸ்ல நம்ம அடுத்து என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்படிங்கறத ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். So y is x power 1 by 2n. X power 1 by 2n the whole cube is equal to minus 1 by 8. Actually x power multiply ஆச்சுன்னா x power 3 by 2n is equal to minus 1 by 8. Actually இது வேணாம் 1 by 8 1 by 2 actually minus 1 by 2 the whole cube. So previous line அப்படியே இருக்கட்டும். X power 1 by 2n the whole cube. So powers equal but the base equal வரும். X power 1 by 2n is equal to minus 1 by 2. So நமக்கு x value தான் வேணும். So we need x. So previous sum மாதிரி நான் 2n power raise பண்ணா raising the power 2n on both sides. இது வந்து x ஆயிடும். X is equal to minus 1 by 2 power 2n. So இப்போ என்ன ஆகும்னா minus 1 by 2 this can write power 2 power n. Actually இந்த ஸ்கொயர் வந்து நியூமரேட்டருக்கு வரும் டினாமினேட்டருக்கு வரும். minus 1 the whole square plus 1 மாறிடுமா? So plus 1 2 square is 4 power n. So 1க்கு என்ன பவர்னாலும் 1 தான். So 1 by 4 power n. இப்போ x ஓட வேல்யூ 1 by 4 power n. சம் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகல. நமக்கு எத்தனை x வேல்யூ கிடைச்சிருக்குன்னா x is equal to 4 power n ஒரு ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு. x is equal to 1 by 4 power n அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு. ஆனா இதுல வந்து இந்த ரெண்டு ரூட்ல நம்மளுடைய ஈக்குவேஷனை எது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதோ, ஸோ ஈக்குவேஷன்னா இந்த கிவன் ஈக்குவேஷன் எது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதோ அதுதான் ரூட். அடுத்தது வந்து நாட் அ ரூட் நாட் பாசிபிள் அப்படிங்கிற கன்க்ளூஷன் கொடுக்கலாம். ஸோ அந்த கன்ஃபார்ம் பண்ணுறக்கூடிய ஸ்டெப்ஸையும் நம்ம எழுத போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இன்கேஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 4 பவர் என்ன இருந்தால் ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதான்ங்கிறத பார்க்கலாம். நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வெரிஃபை பண்ணி பார்க்குறோம், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ நம்மளுடைய ஈக்குவேஷன் வந்து ஸோ வெரிஃபிகேஷன் வேணால் போட்டுக்கோங்க. இது வெரிஃபை பண்ணுறோம். ஸோ த கிவன் ஈக்குவேஷன் இஸ் 8 x power 3 by 2n minus 8 x power minus 3 by 2n is equal to 63. So left hand side நம்முடைய x value கொடுத்தா right hand side answer வரணும். Suppose if x is equal to 4 power n இருந்தா xங்கிற பிளேஸ்ல நம்ம 4 power n substitute பண்ண போறோம். The left hand side 8 x power 3 by 2n minus 8 x power minus 3 by 2n. இந்த 8 காமனா வெளியே எடுத்துருங்க. xங்கிற பிளேஸ்ல என்ன போடுறோம்னா 4 பவர் n to the power 3 by 2n minus xங்கிற பிளேஸ்ல 4 பவர் n பவர் minus 3 by 2n. எந்த டேர்ம்லாம் கேன்சல் ஆகுதுன்னா இந்த பவர் மல்டிப்ளை ஆகும்போது இந்த n கட் ஆயிடும்.
அதே மாதிரி இங்கேயும் n கேன்சல் ஆகிடும். this equal to 8 4 power 3 by 2 அப்படின்னு இருக்கு. இந்த 3 by 2 அடுத்த லைன்ல 4 power 1 by 2 power 3 நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். a power mn அந்த ரூல் தான். a power m to the power n is equal to a power mn minus இதுலயும் the 4 power 1 by 2 whole to the power minus 3. so 4 க்கு root என்ன? 4 power 1 by 2 root of 4. root of 4 is 2. but 2 cube minus இது 2 to the power minus 3 is equal to 8. 2 cube is 8. The 1 by 8. இப்போ LCM எடுத்து பார்த்துடலாமா? 8. So LCM is 8. 8 8s are 64 minus 1. இந்த 8 8 கட் ஆகிடும். ஸோ கட் பண்ணிட்டோம்னா 64 minus 1 63. that is right hand side. அப்போ x is equal to 4 power n அப்படிங்கிறது ரூட்டாக இருக்கு. ஸோ கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. ஸோ if x is equal to 1 by 4 power n ரூட்டாக இருக்குமா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி பார்க்கலாம். So now also write the left hand side. 8 x power 3 by 2n minus 8 x power minus 3 by 2n. இதுல 8 காமனா ஃபர்ஸ்ட் வெளியே எடுத்துருங்க. ஸோ காமனை வெளியே எடுத்துட்டு x பிளேஸ்ல 1 by 4 power n to the power 3 by 2n minus x பிளேஸ்ல 1 by 4 power n to the power minus 3 by 2n. this equal to 8. இந்த 3 by 2 என்கிற பவர் 1க்கும் வரும், டினாமினேட்டரில் உள்ள 4 பவர் nக்கும் வரும். ஸோ 1க்கு என்ன பவர்னாலும் 1 தான். ஸோ சிம்பிளி ரைட் 1. ஸோ 4 பவர் n த பவர் 3 by 2n மைனஸ் அதே மாதிரி மைனஸ் 3 by 2nங்கிறது இந்த 1க்கும் வரும், 4 பவர் nக்கும் வரும். இப்போ 1ல போட்டால் அதே 1 தான் வரப்போகுது. இப்போ 4 பவர் n மைனஸ் 3 by 2n. இப்போ இந்த ரெண்டு பவரையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா இந்த n கேன்சல் ஆகிடும். அதே மாதிரி இந்த n கட் ஆகிடும். ரிமைனிங் இருக்கிற டேர்ம் பாருங்க 8 1 by 4 பவர் 3 by 2. ஸோ 3 by 2 ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 4 பவர் 1 by 2 த ஹோல் கியூப் மைனஸ் 1 by 4 power 1 by 2 power minus 3. This equal to 8 bracket value 8 1 by 4 power 1 by 2 root of 4. It is 2. 2 cube is 8 minus 1 by 4 power 1 by 2. Is a root of 4 is 2. 2 to the power minus 3. இதில் நமக்கு ரஃப் ஒர்க் போட்டு காட்டுறேன். 2 to the power minus 3, that is 1 by 2 cube. இந்த டினாமினேட்டர்ல 1 by 2 cube போட்டா, இந்த டினாமினேட்டர்ல 1 by 2 cube போட்டா இந்த 2 cube வந்து இந்த நியூமரேட்டருக்கு வந்துடும். ஓகேங்களா? ஆக்சுவலி 1 by 2 cube. This equal to 8 1 by 8 minus the 2 cube numerator போயிட்டுனா 8. இப்போ இந்த பிராக்கெட்டுக்கு எல்சியம் எடுக்கிறேன். எல்சியம் இஸ் 8 1 minus 8 8s are 64. 8 8 கட் ஆகிடும். ஸோ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது? மைனஸ் 63. ஸோ 1 minus 64 it is minus 63. நம்மளுடைய கொஸ்டின் ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன? இட் இஸ் பிளஸ் 63. இப்போ எக்ஸ் பவர் 1 by 2 power nங்கிறது ரூட்டாக இருக்காது. therefore x power x is equal to 1 by 4 power n is not possible. எதுதான் ரூட்டு? required root is x is equal to
4 power n. Therefore, the required root is equal to 4 power n. It is the end. So doubts irka? Sudarshan doubt irka?